بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں بنیامین اور آپ دیکھ رہے ہیں بنیامین وائس۔ ناظرین، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے حالات و مناقب۔ آپ کا تعارف: آپ بحر شریعت و طریقت کے تیراک اور رموز حقیقت کے شناساں تھے۔ فراست و ذکات میں ممتاز اور تفقہ فی الدین میں یکتائے روزگار اور پورا عالم آپ کے محاسن و اوصاف سے بخوبی واقف ہے، لیکن آپ کی ریاضت و کرامات کا اس تصنیف میں احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ آپ کا علمی مرتبہ: آپ نے 13 سال کی عمر میں ہی بیت اللہ میں فریاد یا تھا کہ جو کچھ پوچھنا چاہو مجھ سے پوچھ لو، اور 15 سال کے سن میں فتویٰ دینا شروع کر دیا تھا۔ حضرت امام احمد رضی اللہ عنہ بن حنبل کا آپ بہت احترام اور خدمت کیا کرتے تھے، اور جب کسی نے یہ اعتراض کیا کہ آپ جیسے اہل علم کے لیے ایک کم عمر شخص کی مدارات کرنا مناسب نہیں، آپ نے جواب دیا کہ میرے پاس جس قدر علم ہے اس کے معنی و مطالب سے وہ مجھ سے زیادہ باخبر ہے، اور اس کی خدمت سے مجھے احادیث کے حقائق معلوم ہوتے ہیں، اور اگر وہ پیدا نہ ہوتا تو ہم علم کے دروازے پر ہی کھڑے رہ جاتے اور فقہ کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند رہ جاتا، اور اس دور میں وہ اسلام کا سب سے بڑا محسن ہے، وہ فقہ، معنی اور علوم لغت میں اپنا ثانی نہیں رکھتا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کے مطابق کہ ہر صدی کی ابتدا میں ایک ایسا شخص پیدا ہوگا کہ اہل علم اس سے علم دین حاصل کریں گے، اور وہ اس صدی کی ابتدا امام شافعی سے ہوئی ہے۔ حضرت سفیان ثوری کا قول ہے کہ امام شافعی کے دور میں ان سے زیادہ دانشور اور کوئی نہیں، اور حضرت بلال رحمۃ اللہ علیہ حواس کا قول ہے کہ میں نے حضرت خضر علیہ السلام سے پوچھا کہ امام شافعی کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ فرمایا کہ ان کا شمار اطاد میں ہوتا ہے۔ ابتدائی دور میں آپ کسی کی شادی یا دعوت میں شریک نہ ہوتے اور مخلوق سے کنارہ کش ہو کر ذکر الہی میں مشغول رہتے، اور حضرت سلیم رحمۃ اللہ رائی کی خدمت میں حاضر ہو کر فیوز باطنی سے فیض یاب ہوتے، اور ایسے عروج و کمال تک رسائی حاصل کر لی کہ اپنے دور کے تمام مشائخ کو پیچھے چھوڑ دیا۔ حضرت عبداللہ انصاری کا قول ہے کہ گو میں شافعی سے مسلک سے متعلق نہیں، لیکن آپ امام صاحب کے بلند مراتب کی وجہ سے ان کے عقیدت مندوں میں ہوں۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے مشرف ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لڑکے، تم کون ہو؟ میں نے عرض کیا کہ آپ ہی کی امت کا ایک فرد ہوں۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نزدیک بلا کر اپنا لعاب دہن میرے منہ میں ڈال دیا اور فرمایا کہ جا، اللہ تجھے برکت عطا فرمائے۔ پھر اسی شب خواب میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے انگلی میں سے اپنی انگشتری نکال کر میری انگلی میں ڈال دی۔ حاضر دماغی، آپ کی والدہ بہت بزرگ تھی اور اکثر لوگ اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھوا دیتے تھے کہ ایک دفعہ 2 آدمیوں نے کپڑوں سے بھرا ہوا ایک صندوق آپ کے پاس بطور امانت رکھوا دیا۔ اس کے بعد ایک شخص آ کر وہ صندوق لے گیا۔ پھر کچھ عرصے بعد دوسرے شخص نے آ کر صندوق طلب کیا تو آپ نے کہا کہ میں تمہارے ساتھی کو وہ صندوق دے چکی ہوں۔ اس نے کہا جب ہم دونوں نے ہی ساتھ رکھوایا تھا تو پھر آپ نے میری موجودگی کے بغیر اس کو صندوق کیسے دے دیا؟ اس جملے سے آپ کی والدہ کو بہت ندامت ہوئی، لیکن اسی وقت امام شافعی بھی گھر آ گئے اور والدہ سے کیفیت معلوم کر کے اس شخص سے کہا کہ تمہارا صندوق موجود ہے، لیکن تم تنہا کیسے آ گئے؟ اپنے ساتھی کو ساتھ لے کر کیوں نہیں آئے؟ پہلے اپنے ساتھی کو لے کر آؤ۔ یہ جواب سن کر وہ شخص ششدرا رہ گیا۔ جس وقت آپ امام مالک کے پاس پہنچے تو آپ کی عمر 17 سال تھی۔ آپ کے دروازے پر اس نیت سے کھڑے رہتے جو شخص امام مالک سے فتوے پر دستخط لے کر نکلتا آپ باغور مطالعہ کرتے، اور اگر جواب صحیح ہوتا تو اس شخص کو رخصت کر دیتے، اور اگر کوئی خامی نظر آتی تو واپس دوبارہ امام مالک کے پاس بھیج دیتے، اور وہ غور کرنے کے بعد نہ صرف اس خامی کو دور کرتے بلکہ امام شافعی کے عمل سے بہت مسرور ہوتے۔ خلیفہ ہارون رشید اور اس کی بیوی میں کسی بات پر تکرار ہو گئی تو زبیدہ نے کہا کہ تم جہنمی ہو، اور ہارون رشید نے کہا اگر میں جہنمی ہوں تو تیرے اوپر طلاق ہے۔ یہ کہہ کر بیوی سے کنارہ کشی اختیار کر لی، لیکن محبت کی زیادتی کی وجہ سے جب جدائی کی تکلیف برداشت نہ ہو سکی تو تمام علماء کو بلا کر پوچھا کہ میں جہنمی ہوں یا جنتی، لیکن کسی کے پاس اس کا جواب نہ تھا، اور امام شافعی بھی کم سنی کے باوجود ان علماء کے ساتھ تھے۔ چنانچہ آپ نے فرمایا کہ اگر اجازت ہو تو میں
मैं इसका जवाब दूं, और इजाजत के बाद खलीफा से पूछा, आपको मेरी जरूरत है या मुझे आपकी? खलीफा ने कहा, मुझे आपकी जरूरत है। आपने फरमाया कि आप तख्त से नीचे आ जाओ, क्योंकि उलमा का मर्तबा तुमसे बुलंद है। चुनाचे इसने नीचे आकर आपको तख्त पर बिठा दिया। फिर आपसे सवाल किया कि तुम्हें कभी ऐसा मौका भी मिला है कि गुनाह पर कादर होने के बावजूद महज खौफ इलाही से गुनाह से बाज रहे हो? उसने कसमिया अर्ज किया कि हाँ, ऐसे मौके भी आए हैं। आपने फरमाया कि तुम जन्नती हो। और जब उलमा ने इसकी हिज्जत तलब की तो फरमाया, एक खुदा ताला का इरशाद है, कसद गुनाह के बाद जो शख्स खौफ खुदा से गुनाह से रुक गया उसका ठिकाना जन्नत है। ये जवाब सुनकर तमाम उलमा ने दाद देते हुए कहा कि जिसका कम सनी में ये आलम हो, बाखुदा जाने जवानी में उसका क्या मरातब होंगे। आप सादात की बहुत ताजीम करते थे। चनाचे एक मरतबा दौरान सबक सजदों के कम सन बच्चे खेल कूद रहे थे और जब वो नजदीक आते तो ताजीमन खड़े हो जाते और 10-12 मरतबा यही सूरत पेश आई। इनकसार किसी रईस ने कुछ रकम अहले तकवा लोगों में तकसीम करने के लिए मक्का मुअज़्ज़मा अरसाल की और इसमें से कुछ रकम लोगों ने पेश की, लेकिन आपने सवाल किया कि ये रकम किसकी है और किन लोगों में तकसीम करने को भेजी गई है। जवाब मिला कि अहले तकवा दरवेशों में तकसीम होने के लिए आई है। आपने फरमाया कि मैं तो अहले तकवा नहीं हूँ, इसलिए ये मुझ पर हराम है। आपकी करामतें। हाकिम रोम कुछ रकम सालाना हारून रशीद के पास भेजा करता था, लेकिन एक मरतबा चंद राहिबों को भी भेजकर ये शर्त लगा दी कि अगर आपके दीनी उलमा मुनाजरे में इन राहिबों से जीत गए जब तक तो मैं अपनी रकम जारी रखूंगा, वरना बंद कर दूंगा। चुनाचे खलीफा ने तमाम उलमा को मुज्तमा करके इमाम शाफी को मुनाजरे पर आमादा किया और आपने पानी के ऊपर मुसल्ला बिछाकर फरमाया कि यहाँ आकर मुनाजरा करो। ये सूरत हाल देख कर सब ईमान ले आए और जब इसकी इत्तला हाकिम रोम को पहुंची तो उसने कहा, ये बहुत अच्छा हुआ, इसलिए कि अगर वो शख्स आ जाता तो पूरा रोम मुसलमान हो जाता। आप बैतुल्लाह के अंदर चांद की रोशनी में मसरूफ मुताला थे तो लोगों ने कहा कि अंदर शमा की रोशनी में मुताला कीजिए, लेकिन आपने जवाब दिया कि वो रोशनी बैतुल्लाह के लिए मखसूस है, इसमें मुताला करना मेरे लिए जायज नहीं। आप हाफिज नहीं थे और कुछ लोगों ने खलीफा से शिकायत कर दी कि इमाम शाफी हाफिज नहीं है, तो इसने बातौर आजमाइश रमजान में आपको इमाम बना दिया। चुनाचे आप दिन भर में एक सिपारा याद करके रात को तरावी में सुना दिया करते थे। इसी तरह एक माह में पूरा कुरान पाक हिफ्ज कर लिया। आपकी नकात। आप एक हसीना पर फरिश्ता हो गए और उससे निकाह करने के बाद सिर्फ सूरत देकर मोहर अदा करके तलाक दे दी। जब इमाम शाफी ने इमाम हम्बल से ये मसला दरियाफ्त किया कि आपके नजदीक अमदन नमाज तुर्क कर देने वाला काफर हो जाता है, तो इसके मुसलमान होने की क्या शक्ल है? उन्होंने जवाब दिया कि नमाज अदा करे। इमाम शाफी ने जवाब दिया कि काफर की नमाज ही दुरुस्त नहीं। ये सुनकर आप सख्ता रह गए। एक शख्स ने आपसे नसीहत की दरख्वास्त की तो फरमाया कि दूसरों के बराबर दौलत जमा करने की सही मत करो, बल्कि इबादत में बराबर कोशिश करते रहो, क्योंकि दौलत तो दुनिया में रह जाती है और इबादत कब्र की साथी है। और कभी किसी मुर्दे से हसद ना करो, क्योंकि दुनिया में सब मरने के लिए आए हैं, इसलिए सब मुर्दे हैं, लिहाजा किसी से भी हसद ना करो। एक मर्तबा आप गुजरे हुए वक़्त की जस्तजू में निकले तो सूफिया की एक जमात ने कहा कि गुजरा हुआ वक़्त तो हाथ नहीं आता, लिहाजा मौजूदा वक़्त ही को गनीमत जानो। आपने फरमाया कि मुझको मुराद हासिल होगी, क्योंकि तमाम दुनिया का इल्म मुझको हासिल नहीं हुआ और मेरा इल्म सूफिया के इल्म तक नहीं जा पहुंचा और सूफिया का इल्म इन्हीं के एक मुर्शिद के इस कौल तक नहीं पहुंचा कि वो मौजूदा शमशेर काता है। आलिम निज़ाम में आपने वसीयत नामा तहरीर कर दिया था और ज़बानी भी लोगों से कह दिया था कि फलां शख्स से कह देना कि वो मुझको गुस्ल दे, लेकिन वफात के बहुत अरसे बाद वो शख्स मिस्र से वापस आया तो लोगों ने वसीयत नामा ज़बानी वसीयत इस तक पहुंचा दी। चुनाचे वसीयत नामे में तहरीर था कि मैं 70,000 का मकरूज हूँ। ये पढ़कर उस शख्स ने कर्ज अदा कर दिया और लोगों से कहा कि गुस्ल से आपकी यही मुराद थी। रफी बिन सुलेमान ने इमाम साहब के इंतकाल के बाद ख्वाब में देखकर पूछा कि खुदा ताला का आपके साथ कैसा मामला रहा? फरमाया कि सोने की कुर्सी बिठाकर मोती निछावर किए गए और अपनी रहमत बेकरार से मुझे नवाज दिया गया। नाजरीन, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज की वीडियो में इतना ही, और अगर आपने मेरा चैनल बिनियामीन वाइज सब्सक्राइब नहीं किया
تو سبسکرائب کر لیں، ساتھ لگے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ اگلی ویڈیو آنے تک مجھے دے اجازت، اللہ حافظ۔